Hello everyone, welcome back to your favorite channel Plus 2 Solution Classes। तो समस्त युक्त दुईर छात्र छात्री को स्वागत करुच्ची गोटे मोस्ट इम्पोर्टाट वीडियो को पिलाने जे ए वीडियो रे आमे आलोचना करबा तुमर जो पॉलिटिकल साइंस प्लस टू सेकेंड ईयर जो पॉलिटिकल साइंस बुक रही से पॉलिटिकल साइंस बुक प्रथम चैप्टर गणतंत्र। तो गणतंत्र कौन रही आम आलोचना करें। तो वीडियो को आरंभ कर पूर्व समस्त को गोटे रिक्वेस्ट जे जो मैंने भी आम चैनल को सब्सक्राइब करनी सब्सक्राइब करनी एवं स्क्रीन दिया जाता नंबर मेसेज करके आम व्हाट्सएप चैनल जॉइन हो पे कारण तुमको यही पीडीएफ गुड़िक व्हाट्सएप चैनल मिल जाए पे से समस्त व्हाट्सएप चैनल शीघ्र जॉइन हो। तो आमर गणतंत्र गणतंत्र कौन रही पे प्रथम चैप्टर रही गणतंत्र पे गणतंत्र आम यही विषय को जदि आम गोटे 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 धाड़ी पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा जदि आम गोटे चैप्टर को 5 6 7 8 क्लास लगे किंतु आम यही विषय को आम सर्ट नोट एवं मीडियम नोट हिसाब से पढ़ा एवं लॉन्ग नोट तुमको प्रोवाइड कर व्हाट्सएप ग्रुप रे पे। तो टोटाल आमर सर्ट नोट रही पे 8टी पॉइंट रही गणतंत्र विषय को नहीं मोट 8 गोटी पॉइंट रही पे। तो सही 8 गोटी पॉइंट मध्य आम आलोचना करवा कि पॉइंट। तो प्रथम पॉइंट रही गणतंत्र अर्थ। तो गणतंत्र अर्थ कौन ताको आम प्रथम पॉइंट देखा। द्वितीय पॉइंट रही आम गणतंत्र संज्ञा। 3 नंबर पॉइंट रही गणतंत्र वैशिष्ट्य। 4 नंबर पॉइंट रही गणतंत्र केते प्रकार बा केते भाग में विभक्त कराई। तापर गणतंत्र सुगुण कौन रही। 6 नंबर गणतंत्र दुर्गुण एवं 7 नंबर रे गणतंत्र आवश्यकता उपादान आमर गणतंत्र सफल होगापी क्यों क्यों उपादान दरकार रही 7 नंबर आलोचना करवा। एवं शेष 8 नंबर गणतंत्र प्रक्रिया प्रति आह्वान गुड़िक कौन बा गणतंत्र व्यवस्था को क्यों उपादान गुड़िक विफल करुच्ची बा सफल होगापी अटकाऊँगी आम आलोचना करवा। वीडियो को आरंभ कर पूर्व समस्त को पुणी थे रिक्वेस्ट समस्त आम चैनल को सब्सक्राइब कर। तो देख पे प्रथम पॉइंट रही तुम गणतंत्र अर्थ। गणतंत्र अर्थ कौन रही। तो गणतंत्र अर्थ पे कौन रही गणतंत्र जनसाधारण द्वारा होता शासन को साधारणतः गणतंत्र बोली कहुए। तो यार अर्थ कौन जनसाधारण अर्थात देशर जो लोक मान द्वारा होता शासन व्यवस्था को गणतंत्र गणर अर्थ हूँ लोक मैंने। तो जनसाधारण द्वारा होता शासन को गणतंत्र कहुए। गणतंत्र शब्दटी दुईटी ग्रीक शब्द डेमोस और क्राटस रु आनीत। तो गणतंत्र यही क्वेश्चन टी आसी थारे पे गणतंत्र क्यों आमर क्यों ग्रीक शब्द रु आसी थाए किंबा आमर डेमोस शब्दटी क्यों शब्द एपरी क्वेश्चन आसी थाए। तो डेमोस और क्राटस रु आनीत जार अर्थ डेमोस अर्थ पे हूँ लोक मैंने लोक बा जनसाधारण एवं क्राटोस अर्थ हूँ पे क्षमता बा दक्षता बा पावर। तो नेक्स्ट रही पे संज्ञा। संज्ञा रही पे कौन आम गणतंत्र संज्ञा गणतंत्र को लेकिन क्यों मनोविज्ञानी बा क्यों दार्शनिक क्यों मत प्रकाश कर। तो प्रथम आसी मोस्ट इम्पोर्टाट जहाँ जनाशुना पे समस्ते जानते जे अब्राहम लिंकन को मत गणतंत्र हूँ लोक द्वारा और लोक शासन व्यवस्था। गणतंत्र इज द गिव द पीपुल फॉर द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल। तो अब्राहम लिंकन मत गणतंत्र हूँ लोक द्वारा और लोक शासन। नेक्स्ट रही सिली कौन पे कही सिली मत गणतंत्र एपरी एक सरकार जहाँ प्रत्येक अंश निहित। गणतंत्र एपरी एक सरकार जो सरकार रे प्रत्येक देशर समस्त नागरिक अंशग्रहण करें। तो ये दुईटी मोस्ट इम्पोर्टाट भाविकी मुझे लिखी पे तुम निश्चित भाव में तुम 3 ରୁ 4टी तुम डेफिनेशन बुक रे तुम पे 3 ରୁ 4टी डेफिनेशन थी से तुम 3टी कि 4टी मन रखिनेब। एथि भितर तुम ये दुईटी तुम थे 2 थर पढ़ी निश्चित भाव में मन रही। नेक्स्ट 3 नंबर पॉइंट रही पे गणतंत्र वैशिष्ट्य। तो गणतंत्र वैशिष्ट्य कौन कौन बा आमर जो गणतंत्र द्वारा आमर कौन कौन वैशिष्ट्य बा लाभ कौन कौन हो आम लिखा बा क्यों क्यों उपादान गुड़िक रही तार सठिक उपादान गुड़िक कौन वैशिष्ट्य तो सठिक उपादान।
ତ ଜନସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମାନେ ସଠିକ୍ ଉପାଦାନଟି କ'ଣ ହେଉଛି ଜନସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ। ଜନସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲେ ଜନସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ବା ଜନତାଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ। ଦେଶରେ ଜନତାଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ଜନସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ। ତ ଜନସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ। ଏହା ହେଉଛି ପିଲେ ଜନସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଜନସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିଲେ ତୁମେ ଲେଖିନେବ ଯେ ଜନସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦେଶର ଆମ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଲୋକମାନେ ବା ସାଧାରଣ ଜନତା ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଜନସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଜନସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ। ନେକ୍ସଟ ତୁମର ରହିଛି ପିଲେ ରାଜନୈତିକ ସମାନତା। ଆମର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜନୈତିକ ସମାନତା ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ପିଲେ ସଂଖ୍ୟାର ଗରିଷ୍ଠର ମତ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ମତ ଦେଖାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ଦଳ ଅଧିକ ମତ ବା ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଥାଏ ଗରିଷ୍ଠ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଥାଏ ସେହି ଦଳ ଶାସକ ଦଳ ହିସାବରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିଥାଏ। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠର ମତ କ'ଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଦଳ ଅଧିକା ମତ ବା ଅଧିକା ଭୋଟ ପାଇଥାଏ ସେହି ଦଳ ସରକାର ଗଠନ କରିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ସହନଶୀଳତା ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବରେ ପିଲେ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଶାସକ ଦଳ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ତ ସେହି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଦଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଭୋଟ ହୋଇଥାଏ ଭୋଟରେ ଯେଉଁ ଦଳ ଅଧିକ ମତ ପାଇଥାଏ ସେ ଶାସକ ଦଳ ହିସାବରେ ଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦଳ କମ୍ ଭୋଟ ପାଏ ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଶାସକ ଦଳ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥାଏ। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେହି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସହ୍ୟ କରିଥାଏ ବା ସହିଥାଏ। ତାପରେ ରହିଛି ପିଲେ ଆଇନର ଶାସନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲେ ଆମର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଇନର ଶାସନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଆଇନର ଶାସନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଆଇନ ଆଗରେ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ପାୱାର ଯେତିକି ଥାଏ ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ପାୱାର ସେତିକି ଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଖୋଲା ବିତର୍କ ଓ ଆଲୋଚନା। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଖୋଲା ବିତର୍କ ଭାବରେ ସବୁ ଯେକୌଣସି ବିଷୟକୁ ଖୋଲା ଭାବରେ ତନ୍ନ କରି ତର୍ଜମା କରିକି ତାହାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ବିଷୟର କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ବା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ବା ଖୋଲା ବିତର୍କ ଖୋଲା ହିସାବରେ ବା ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଯେ ଏହି ବିଷୟଟି ଘଟିଛି ଏମିତି ହେଇଛି ତ ଏହାର ଆଲୋଚନା ଏହା ହେଲା। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଗଠନ। ଆମର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ନିର୍ବାଚନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଭୋଟ ହୋଇଥାଏ ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଦଳ ଭୋଟ ଅଧିକ ମତ ପାଇଥାନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଦଳ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଥାନ୍ତି ସେହି ଦଳ ସରକାର ଗଠନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦଳ କମ୍ ଭୋଟ ପାଆନ୍ତି ସେହି ଦଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହୋଇ ରହନ୍ତି। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଟି ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ପିଲେ ତୁମର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଦଳ ହିଁ ମାନେ ରହୁଛି ନା କିନ୍ତୁ ଦେଖ 2023-24ରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ବା ବିଜେଡ଼ି କିନ୍ତୁ 2024 ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମର ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି 2024 ଇଲେକ୍ସନରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ବିଜେପି ହେଲା। ତ ଏହି ଯେଉଁ ଦଳଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ତାହା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନର ନୀତି ନିୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲା। ତେଣୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହି ଦଳକୁ ବଦଳ ହୋଇଥାଏ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ। ତ ଏହା ଥିଲା ପିଲେ ତୁମର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଏହି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତୁମର ପିଲେ 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଆସିବ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର 4ଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖ କିମ୍ବା 3ଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖ କିମ୍ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖ ବୋଲି ତୁମକୁ ଆସିବ। ତୁମେ ଏହିପରି ପଏଣ୍ଟ ଦେବ ତାପରେ ତା ତଳେ କିଛି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ତ ଯେପରି ଜନସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଦେବ ନା ପିଲେ ଜନସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଲେଖିବ ଏମିତି ଗାର ଦେବ ତାପରେ ତୁମେ ତଳେ ଲେଖିନେବ ଯେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ପାଇଥାନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ। ଏମିତି ଲେଖିବ ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ପିଲେ ତୁମର 4 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକାର ଭେଦ।
ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକାରଭେଦ, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କେତେ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଓ ତାହା କ'ଣ କ'ଣ। ତ ଦେଖ ପିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲେ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତୁମେ ଜାଣିଛ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନସାଧାରଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉ କି MLA ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ପିଲେ ତାହାକୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥାଉ MLA କେ କିମ୍ବା ସରପଞ୍ଚକୁ, ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ବା ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାଉ, ଆମେ ଯେଉଁ MLA MPଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ଜିତେଇ ଥାଉ, ସେହି MLA MPଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ତରଫରୁ, ଯେପରି ଓଡ଼ିଶାର MLA MP କେତୋଟି MLA MP ଯେଉଁ ଆମର ଲୋକସଭାରୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯାଇକି ଭୋଟ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମର ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବା ଭୋଟ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲେ ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନସାଧାରଣ ସିଧାସଳଖ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନକରି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିନିଧି ବା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ ପିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର 3ଟି ଉପାଦାନ ରହିଛି ପିଲେ। ସେହି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଆସିଥାଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର 2ଟି ଉପାଦାନ କିମ୍ବା 3ଟି ଉପାଦାନ ଲେଖ। ତ ପ୍ରଥମ ଉପାଦାନ ରହିଛି ପିଲେ ଗଣଭୋଟ। ଗଣଭୋଟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଆଇନର ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ଚାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭୋଟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସରିରେ ପିଲେ ପ୍ରଥମେ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ଆସିବ, ତାପରେ ଗଣଭୋଟ। ଏଇଟା ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଠି ଗଣଭୋଟ ପ୍ରଥମେ ଆସିବନି, ତ ପ୍ରଥମେ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ଚିଠା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭାକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭା ସେହି ଚିଠାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭୋଟ୍ କରନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେ ଏହି ବିଷୟକୁ କେତେ ଲୋକ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗଣଭୋଟ କୁହାଯାଏ। ତ ପ୍ରଥମେ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭାରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ତାପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭା ପୁଣି ସେ ଚିଠାକୁ ପଠାଇଥାଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭୋଟ୍ କରିଥାଏ ଯେ ସେହି ବିଷୟକୁ କେତେ ଲୋକ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗଣଭୋଟ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ଯଦି ସେହି ବିଷୟ ସମର୍ଥନ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସେହି ବିଷୟ ଯଦି ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ସେଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଯଦି ଜଣେ ଜିତୁଛି କିନ୍ତୁ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ଜନସାଧାରଣମାନେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି ବା ଧରିନିଅ ଆମେ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ଜିତେଇଲା କିନ୍ତୁ ତା'ର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରିବା ଯେ ତା ପଦବୀରୁ ଆମେ ତାକୁ ହଟେଇ ପାରିବା, ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ, ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ଥାଏ, ଗଣଭୋଟ ଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ପିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁଗୁଣ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁଗୁଣ କ'ଣ ରହିଛି? ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ରହିଛି ପିଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ କେଉଁ ଭଲ ଗୁଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଭଲ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଥାଏ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ଚାଲିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ରାଜନୈତିକ ସମାନତା। ଆମର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଧନୀ ଗରିବ ସମସ୍ତେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆଇନର ଶାସନ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁର ସୁରକ୍ଷା। ଆମର ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମାନେ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକକୁ ଯେତେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ବୋଲି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ଫଳ ନା, ଯେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ ଭାରତରେ ବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସରକାର ଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହା ଥିଲା ପିଲେ 5ଟି ପଏଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ 2ରେ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଦୁର୍ଗୁଣ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆମର ସଫଳତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ
ଆମର ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହେଲେ ତୁମକୁ ବୋରିଂ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ପାର୍ଟ 2ରେ ଆମେ ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଏହି PDF ଟି ତୁମକୁ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମିଳିଯିବ ପିଲେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଶୀଘ୍ର ଜଏନ୍ ହେବ।